president of one of the finest alumni associations of this school, Mr. Ramkrishna, keynote speaker, the respected VBV Lakshmi Narayana, guest of honor Mauri Venkatramana, president of the MD-CMR group Vishakapatnam, guest of honor Shri B. Lingeshwar Reddy, Dr. Sumana Ketha, the principal donor and motivator of making this lovely building possible. Parents of Dr. Sumana Ketha, Srimati Dr. Leela Rani Kota, and I'm sure they are extremely proud of her daughter for what she has done to this society here. The two principals of the schools, the two Lakshmis, the correspondent of the Theosophical Society Vizag Lodge, Mr. S. Suresh Garu, Mr. Srinivas Raju, Dr. Sumana Ketha, Aditya, Subramanyam Sarma, and Sambamurthy, and many other alumni who have worked so very hard to make all this possible. The large gathering of all the alumni of VBV school, teachers of this school, students of both the schools, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen. Katria Kromaniki Vachina Athidu Landariki Na Idina Nandulu. The very efficient master of ceremonies was so busy with other things, so she could not translate the remaining of the speech, and I request your permission to speak in English. First of all, I would like to thank the alumni of VBV school and the members of the Vizag Theosophical Lodge for providing a very large quantity of hospitality to me. I have been very well taken care of, and I know now the excellent culture of how people from Vishakapatnam treat their guests. I will be telling stories of this function and this event all over India, telling everyone how a few committed people can initiate a change for the better. What a great gesture to collect such sizable funds and construct this lovely building to provide free education to the needy. I particularly congratulate the alumni of this school who have contributed not only with money but also by their efforts. You are proving the theosophical ideal that real happiness comes from helping others. Please keep up doing such good work, because we must develop the school to higher levels, both in the quality of education and number of students. Growth is a fact of life, as you see how plants, animals, children grow around you. It reminds me of the old Mukesh song, Chalna Jeevan ki kahani, Rukna Maut ki nishani. And we have miles to go before we speak.
The Indian section of the Theosophical Society always takes pride in the success and achievement of its schools and colleges all over India. We would like them to grow with the state-of-the-art, world-class newer buildings and additional courses to satisfy the needs of poor children of India. At the same time, all the students who have studied in Theosophical schools should feel proud of its grand heritage from Dr. Annie Besant and the values she nurtured while promoting education. Dr. Besant's educational philosophy is based on the theosophical ideal of education. Each child should receive an education suited to develop his particular and individual faculties. Such an education should be imparted which will make him useful as a citizen in his community and his country. Education should draw out the child's capacities and develop and train these capacities so that he becomes a healthy and useful member of a civilized society. In short, education at Theosophical school should make a student a good citizen of free and spiritual commonwealth of humanity. This is the hope I have from every graduate of our schools and colleges. Dr. Annie Besant said that she has a few very clear objectives for education. First, to infuse good citizenship, morality, values, and selflessness among students. Second, to train and discipline the mind in right thinking, right judgment, and memory. Third, to be happy in the joys and sympathize in the sorrows of others. To inspire to serve others. To love our elders as our parents, and to treat our equals as our brothers and sisters, and youngsters as our children. And finally, to find joy in sacrificing for great causes, for the helpless, and compassion for those who suffer. It is the duty of the Theosophists, of the local Lord, to come and share theosophical values with the students, at least once in a month. The students should be taught about what is theosophy and what were the contributions to mankind by its leaders like the two founders, Colonel Alcott and Madam Blavatsky, along with Annie Besant. The Indian section of the Theosophical Society will be always ready to support the school in any way whenever they are trying to grow and trying to do better things. In case the school would like to build a nice new building, there will be only two important conditions. The first, as soon as that building is built, it will be vested in the name of the Indian section. And second, the donor will be respected by all of us, but the donor will not have any rights for the use of that building. We have to be very careful that we don't use these buildings for any political purposes. We also recommend very strongly that a managing committee be formed by the local Theosophical Society with 3 members from the teachers, 3 members from the alumni, 3 members from the Theosophical Lodge itself, and 3 distinguished members from the city. The alumni of this school is always welcome and encouraged to
be involved in all matters of the school. In fact, I would love to see the new boardroom being used by the alumni also, and even the hall and premises for functions like this pertaining to this school. You see, we have to guard against the hall and premises being used for marriage functions and political meetings and other purposes not associated with this school. In the end, I would like to end my talk by quoting the words of our former President, Dr. Sarvapati Radhakrishnan, who once said, "Man can fly in air like a bird, man can swim in water like a fish, but man today does not know how to walk on land like a man." It is a duty for all of us to teach the young children how to walk on land like a man. Thank you very much. ఈరోజు మన కీనోట్ స్పీకర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు మాట్లాడతారు. ఇంతకు ముందు మనం స్కూల్స్ అవి లేనప్పుడు యూస్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ మన పెద్దల నుంచి నేర్చుకునేవాళ్ళం. శ్రావస్తిలో బుద్ధుడు వీధిలో తిరుగుతూ శిష్యులకు నేర్పించినట్టు, లేదంటే సోక్రటీస్ ఏథెన్స్లో తన శిష్యులకు నేర్పించినట్టు. అలా ఈయన చాలా వాల్యుబుల్ నిమిత్యాలు ఉన్నాయి. ఆయన మనకు చెప్పారని ఆశిస్తున్న లక్ష్మీనారాయణ గారు, ప్లీజ్. VBV విద్యోదయ ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఈ కళాశాలలో ఈ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ ఒకసారి మళ్ళా కలిసి మేము మా విద్యాలయానికి ఏం చేయగలము, విద్యాలయం మాకెంతో ఇచ్చింది, ఆ విద్యాలయంలో చదివిన చదువుల వల్ల ఈరోజు మేము సమాజంలో ఒక స్థానాలు సంపాదించి మా కుటుంబాలను పోషించుకుంటూ ఉన్నాము. మరి అటువంటి విద్యా సంస్థకి మేమేం చేయగలమన్న ఉద్దేశంలో ఈరోజు మీరందరూ కలిసి ఈ ప్రాంగణంలో ఒక అద్భుతమైన బిల్డింగు ఈరోజు కట్టినందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సమాజం ఎప్పుడు ఒక ఆదర్శం కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఎవరైనా మంచి పనులు చేస్తే దాన్ని మనం ఫాలో అవుతామన్న ఉద్దేశంలో వాళ్ళు చూస్తుంటారు. అందువల్ల ఈరోజు మీరు చేసింది కేవలం మీ విద్యా సంస్థ కాదు, మన రాష్ట్రానికి, దేశానికి కూడా ఒక మార్గాన్ని మీరు చూపించారన్న. ఈరోజు జరిగిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీడియాలో కానీ మిగతా మాధ్యమాల్లో కానీ మన సమాజానికంతా తెలుస్తుంది. పూర్వ విద్యార్థులు కలిస్తే వాళ్ళ విద్యా సంస్థలకు ఏం చేయగలరు అన్నది ఒక మంచి సందేశాన్ని మీ ద్వారా సమాజానికి అందుతున్నందుకు. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాల పూర్వం మేము చదువుకున్న స్కూల్ అంటే శ్రీశైలంలో మేము చదువుకున్న స్కూల్లో కూడా ఈ విధంగా పూర్వ విద్యార్థులమంతా కలిసి ఒక 10,000 మంది 2013వ సంవత్సరంలో ఒకసారి కలిసాం. ఆ కళాశాలకు, ఆ పాఠశాలకు కావలసిన బిల్డింగులు మీరు ఏ విధంగా అయితే కట్టుకున్నారో అదే విధంగా కట్టుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్ళకు కూడా మనమంతా రుణపడి ఉండాలి. ముఖ్యంగా మిస్టర్ ప్రదీప్, తర్వాత కామేశ్వరరావు గారు, కరెస్పాండెంట్ గారు, వీళ్ళొక విషయం చెప్పారు. మనకి బ్రహ్మాండమైన భవనాలను మనం కట్టొచ్చు, తాజ్మహల్ కట్టొచ్చు, కానీ తాజ్మహల్ మెయింటెనెన్స్ చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల డాక్టర్ సుమన్ గారికి నేను చేస్తున్న విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరందరూ మళ్ళా కలిసి ఈ స్కూల్ ఎలా నడుస్తుంది, ఇందులో టీచర్స్ రేపు పోస్టింగ్ కోసం కష్టమవుతుంది, ఈ స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ కష్టమవుతుంది. అందువల్ల ఒక కార్పస్ ఫండ్ లాగా మనం ఏమన్నా ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే ఆ కార్పస్ ఫండ్ మీద వచ్చే వడ్డీతో, ఇంట్రెస్ట్తో ఈ స్కూల్ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుందన్నమాట. కాబట్టి మీరు కట్టించినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా ఈ కట్టించిన భవనాల్ని బ్రహ్మాండంగా మెయింటెనెన్స్ చేసుకునే ఉద్దేశంలో కూడా మీరు గనక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే, మీ వంతు సహాయాన్ని కనుక మీరు అందచేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు సమాజానికి ఒక
బాట, ఒక ముందు దారి చూపించిన వాళ్ళు అవుతారని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సమావేశాల్లో మూడ్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఉపన్యాసాలు వినే మూడ్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్ని మనం కలుస్తాం. మళ్ళా ఎలా ఉన్నాము, పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడున్నావు, ఆ విధంగా మన చిన్ననాటి మన అనుభవాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ సమావేశం. అందువల్ల మీరు చేస్తున్న ఆ విధమైన మీరు పొందుతున్న అనుభూతులకి, అదేవిధంగా మీరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ మనం ఏం చేద్దామన్న భావనలు మీరంతా పంచుకుంటున్న సమయంలో నేను వచ్చి మీ ఆనందాలలో నేను అవరోధం కాకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మళ్ళా ఎప్పుడైనా ఒకసారి మీ అందరినీ కలుస్తాను. ఖచ్చితంగా కలిసి మీ అందరితో నా అనుభవాలని, అదేవిధంగా నా అభిలాషల్ని మీతో ఖచ్చితంగా పంచుకుంటాను. ముఖ్యంగా 1997 బ్యాచ్ వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే పాఠశాలలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఆ ఫర్నిచరు, తర్వాత ఆ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ కళాశాల. అందువల్ల 1997 బ్యాచ్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా 82 బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా ఒక బిల్డింగ్ అది కట్టించడం కూడా నేను చూశాను, ఒక క్లాస్ రూమ్స్ అన్ని. అందువల్ల మీరు ఈ తర్వాత కూడా ఈ విధంగానే మీరు ఇచ్చిన బోర్డ్స్ ద్వారా పిల్లలలో వచ్చిన మార్పులను, అదేవిధంగా వాళ్ళు రేపు సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారన్న భావనలతో మీరు ఇంకా ఈ స్కూల్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా అది బ్రహ్మాండమైన కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది మీ దగ్గర నుంచి. ఆ విధంగా మీరు 97 బ్యాచ్, ఇతర బ్యాచ్లు కూడా ఆ విధంగా ముందుకు వెళతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం మన వేళ్లను మర్చిపోకూడదు, మన రూట్స్ను మర్చిపోకూడదు అని నేను చెప్తాను. ఏదైనా ఒక చెట్టు బాగలేకుంటే దానికి ఏం చేస్తామంటే పాదు వేసి మనం నీళ్లు పోస్తాం. అదేవిధంగా థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్ళు చేస్తున్న సంస్థ కొద్దిగా కష్టాల్లో ఉందని మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు వెంటనే ఆ రూట్స్కి వెళ్ళారనమాట. ఆ మూలాలకు వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆ రూట్స్కి వెళ్ళి, ముఖ్యంగా డాక్టర్ సుమన గారు యుఎస్ఏలో ఉన్నా కూడా ఆవిడ అందరినీ ఒక చోట సమావేశపరిచి కంటిన్యూస్ గా వాళ్లతో మాట్లాడుతూ, అదేవిధంగా శ్రీ రాజు గారు ఇతరులు కూడా అహర్నిశలు ఇక్కడ పనిచేసి ఇంత గొప్ప వాస్తుని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే దానికి డెడికేషన్ కావాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఏకాగ్ర భావనలతో మనం పనిచేస్తామో, మంచి ఉద్దేశాలతో మనం మొదలు పెడతామో అవి ఖచ్చితంగా అన్ని సమకూరుతాయని మనకు రామాయణంలోనే చెప్పారు. రామాయణంలో ఏం చెప్తారంటే మంచి ఉద్దేశాలతో ముందుకు వెళ్ళండి, మీకు కావలసిన సమీకరణాలు, మీకు కావలసిన పరికరాలు అవంతకు అవే మీకు సమకూరుతాయి అని చెప్పారన్నమాట. అదేవిధంగా తను ఒక మంచి భావనలతో, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టగానే ఎక్కడో ఉన్న మీరందరూ కూడా మేమున్నామని మీరు ముందుకు వచ్చి సహాయం చేశారనమాట. దీనికోసం రామాయణంలో ఒక చిన్న కథ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. రామాయణ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోతాడు. లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోయినప్పుడు సంజీవిని అనే ఒక ఔషధం మనం తీసుకురావాలి అని రాముడి సైన్యంలో ఉన్న సుసేనుడు అనే ఒక వైద్యుడు చెప్తాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు అడుగుతాడు, ఈ సంజీవిని నేను గుర్తించడం ఎలాగా అంటే, ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ మొక్క అయితే ప్రకాశిస్తుంటుందో అదే సంజీవిని, ఆ మొక్కను తీసుకొచ్చేయి, అప్పుడు లక్ష్మణుని బతికించుకోవచ్చు అని సుసేనుడు చెప్తాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు పర్వతం మీదకి వెళతాడు సంజీవిని తీసుకురావడానికి. కానీ హనుమంతుడు వెళ్లే లోపల ఆ పర్వతానికి తెలిసిపోతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఒక చెట్టు తీసుకురావడానికి హనుమంతుడు వస్తున్నాడు, ఆ చెట్టు ఖచ్చితంగా లక్ష్మణుడికి అవసరం అవుతుందని తెలుస్తుంది ఆ పర్వతంలో. హనుమంతుడు చేరేసరికి అన్ని చెట్లకు ఈ మెసేజ్ తెలిసిపోవడం వల్ల అన్ని చెట్లు ప్రకాశించడం మొదలు పెడతాయి. నన్ను తీసుకో, నన్ను తీసుకో, నన్ను తీసుకో, నేను లక్ష్మణుడికి ఉపయోగపడాలి అని. అప్పుడు హనుమంతుడు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది హనుమంతుడికి, నేను ఇక్కడ సంజీవిని కోసం వచ్చాను కానీ అన్ని చెట్లు మెరుస్తున్నాయి, మరి ఏం చేయాలని. అప్పుడు మొత్తం పర్వతాన్ని తీసుకొని సుసేనుడి దగ్గరికి తీసుకొస్తాడనమాట. ఆ కథ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే, ఎప్పుడైతే డాక్టర్ సుమన గారు మన స్కూల్కి చెయ్యాలి అని ఒక చిన్న సందేశం మీకు చేర్చగానే ఆ పర్వతం మీద ఉన్న మొక్కలలాగా మీరందరూ కూడా ప్రకాశించడం మొదలు పెట్టామన్నమాట. నేను సహాయం చేస్తాను, నేను సహాయం చేస్తానని. ఆ విధంగా మీ అందరూ సహాయం చేయడం వల్ల ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన కట్టడాన్ని మనం కట్టుకున్నాం. ఈ కట్టడంలో ఉన్న పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి విద్యార్థులుగా తయారవుతారు. మీ స్కూల్ పేరు VBV,
వసంత బాల విద్యోదయ. నేను ఈరోజు ఉదయం చెప్పాను, వాల్యూ బేస్డ్ విద్యకు ఈ విద్యోదయ అన్న సంస్థ ఒక గొప్ప ఇది కావాలన్నమాట. VBV అంటే వాల్యూ బేస్డ్ విద్య. విలువలతో కూడిన విద్య మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అందిస్తారని, ఈ విలువలతో కూడిన విద్యను నేర్చుకున్న విద్యార్థులు రేపు ఒక మంచి పౌరులుగా సమాజంలోకి వచ్చి ఈ సమాజానికి ఒక మార్గదర్శకులుగా మారుతారు, ఖచ్చితంగా మారుతారన్న అభిప్రాయం నాకుంది. ఎందుకంటే మీరు మంచి ఉద్దేశాలతో దీన్ని మొదలు పెట్టారు కాబట్టి. అందువల్ల అటువంటి మంచి సమాజాన్ని, మంచి ఆలోచనలు ఉన్న సమాజాన్ని, మేమంటూ సమాజానికి ఏమైనా చేస్తామన్న భావనలతో ఉన్న సమాజాన్ని మనమంతా ఈరోజు నిర్మించుకుందాం. అటువంటి సమాజం వైపుగా, అదేవిధంగా పిల్లలని మన భారతీయ సంస్కృతి వైపు మనం తీసుకువెళ్ళడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే సంస్కృతి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం ఈ మధ్యలో. ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ అన్న ఉద్దేశాలతో మన పిల్లలను మన సంస్కృతి నుంచి మనం దూరంగా చేరవేస్తున్నాం. అందువల్ల ఇక్కడ సమావేశమైన తల్లిదండ్రులందరికీ నేను చేస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే, భారతీయ ఔన్నత్యాన్ని, భారతీయ సమాజ సంస్కృతిని, వాళ్ళ విలువలను మీరు ఖచ్చితంగా పిల్లలలో గనక ప్రవేశపెట్టగలిగితే భారతదేశానికి ఖచ్చితంగా పూర్వ వైభవం వస్తుంది. అటువంటి పూర్వ వైభవం ఉన్న భారతదేశాన్ని మళ్ళా మన భావి తరాలకు మనమంతా రుచి చూపించాలి అని ఒక సంకల్పం మనమంతా చేసుకోగలిగితే ఒక అద్భుతమైన భారతదేశం మళ్ళా నిర్మాణం అవుతుంది. ఆ అద్భుత భారతదేశ నిర్మాణంలో మీరంతా కూడా వారధులుగా తయారవుతారు, సారథులుగా తయారవుతారని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ విన్నపం చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా డాక్టర్ సుమన్న గారిని, వాళ్ళ టీంని మళ్ళా ఒకసారి ప్రశంసిస్తూ అన్ని బ్యాచ్ల వాళ్ళని, ముఖ్యంగా 97 బ్యాచ్ వాళ్ళని మరొకసారి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ప్రదీప్ గారు, he has come from outside, he has come all the way from Varanasi, being the secretary of the Theosophical Society of India, because he has also informed about what are the principles of Theosophical Society, what type of education they wanted to incorporate or inculcate. So I think definitely this institution is going to offer such type of education to the children and make India great nation once again. Thank you very much. మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. చిన్న సత్కారం మా అల్యూమిని సొసైటీ తరఫున ఆయన ఇంత దూరం వచ్చి మనతో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఒక్క నిమిషం, లక్ష్మీనారాయణ గారి హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు ఒక బుక్ ఒకటి మీకు ఇస్తా అంటున్నారు. కన్జ్యూమర్ రైట్స్, సారీ. మిగతా అతిథులందరినీ కూర్చోవలసిగా కోరుకుంటున్నాం. కార్యక్రమం ఇంకా పూర్తి కాలేదు, దయచేసి సీఎంఆర్ అందరూ కూర్చోవాలి. ఇంకా కార్యక్రమం అయిపోలేదు, దయచేసి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నేను ఒక దాదాపు 18 సంస్థలకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. మనం ఒక్క సంస్థలో లేకపోతే ఒక ఇంటిలో చక్కదిద్దుకోలేకపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడ చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఏం చెప్పారో విన్నాం. ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయాలంటే పూర్వ విద్యార్థులు ఇంత బాగా కలగడం చాలా విశేషం. మనందరం ఎప్పుడు ఒక మంచి పేరు చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి మనసులో ఉంటుంది. కానీ మనం ఎలా చేయాలి అని సంకల్పం మనలో ఒక మానవ ఇదిగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి మన శ్రీనివాసరాజు గారు, అలాగే ఉన్న సొసైటీ భారతీయ విద్యా సొసైటీ, మన విద్యా బాల స్కూళ్ళు మనకి ఒక వేదిక ఉండడం చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే మీరు ఈ స్కూల్లో చదివి ఈ స్కూల్కి మనం ఒక మంచి చేయాలన్న తపన మీ అందరిలో ఉంటాం. నేను చాలా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ భావన రావాలి. ఎందుకంటే మన సొసైటీ మారాలి మనం అనుకుంటాం. కానీ సొసైటీ ఎలా మారుతుంది? మనం మారాలి, మన ఆలోచన విధానం మారాలి.
మారితే ఆటోమేటిక్గా ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంటాయి. ఈ డెవలప్మెంట్ రావాలంటే మనందరం నడుం కట్టాలి. ఏంటంటే ఏ ఒక్కరూ చేసే పని ఇది కాదు. ఏంటంటే ఈ స్కూల్ కట్టాలంటే ఒక 60 లక్షలు పెట్టేదని చెప్పారు. అలాగే సుమన్ గారు, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ ఒక తాటి మీద నిలబడ్డారు కాబట్టి మనం ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయగలిగాము. అందుకు మీ అందరినీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే రక్తానికి మంచిగా ఉండాలి. దానికి మీరు నిజంగా నిదర్శనం. ఎందుకంటే నేను చంద్రంపల్లి హై స్కూల్కి నేను డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం. అలాగే అక్కడ మాకు టిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ గారు అని ఉన్నారు. ఆయన వల్ల ఆ స్కూల్ చాలా మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెంబర్ 1 అయింది. అలాగే నేను 2 స్కూళ్ళు మున్సిపల్ స్కూళ్ళు అడాప్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే 10th క్లాస్లో ఉన్న స్కూల్ మున్సిపల్ అన్నింటికి నేను బెంచ్ అయ్యి నేను సర్వీస్ చేశాను. కానీ ఇంత అందరూ కలగడం అన్నది నేను ఇక్కడే చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరూ నాకెందుకులే అన్న భావం చాలా మందిలో ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉన్నది. సెల్ఫిష్నెస్ బాగా పెరిగింది. ఆ రోజుల్లో మీరందరూ కలగడం అన్నది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే మనం చేసే పని 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంటే మన ఎన్నో ముందులు ఉండాలి. దాంట్లో మన ఆలోచన విధానం, దానికి మన పెద్దల ఆశలు, అలాగే విద్యకి మనకి ప్రతి దాంట్లోనే ఒక విద్యలో ఒక వికాసం ఉంటుంది. నేను జనరల్గా బాగా చదువుకునే స్టేజ్ అంటే మనం చిల్డ్రన్ ఇంటర్మీడియట్ మామూలు 10th క్లాస్లో కెనాల్లోనే మంచి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నాం. దానికి గ్రౌండ్ ఉండలేదు. తల్లిదండ్రులతో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే కార్పొరేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తేనే మన పిల్లలు బాగా చదువుకుంటారన్న ఒక అవగాహన వచ్చిస్తుంది. అలా కాకుండా ఇలా మనం ఇలాంటి విద్యాభావంలో చదివించడంలో కూడా మనకి మంచి మార్కులు కానీ మంచి ఆలోచన విధానం వస్తాయని ఎవరు గ్రహించలేదు. అలా గ్రహించినాడు మన సొసైటీని మనమే బాగు చేసుకోగలుగుతాం. మన కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదివించడానికి మనం 1,50,000 డొనేషన్ ఇస్తాం. కానీ మనం చదువుకున్న స్కూల్కి మనం ఎంతవరకు మనం డొనేషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం? ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. అలా కాకుండా మనం చదువుకున్న స్కూల్కి కానీ మనం చేసే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాడిపోయిన దానికి మనం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి పిల్లలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం డెవలప్ చేసిన మన పిల్లలే కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకు కూడా మనందరం సహకారం చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మేడం గారు మేనేజర్ కానీ చదువుకునేది ఓన్లీ 10th క్లాస్ స్టేట్. నేను ఎడ్యుకేషన్గా ఎందుకు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే నేను చదువుకోలేదు, నాలాగా ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోకుండా ఉండకూడదని నేను టీచర్లకి నేను పూర్తి చేస్తున్నాను. వాళ్ళకి 10th క్లాస్ పాఠాలు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ మనం 5,000 10,000 ఇవ్వాలి. అలాగే 10th ట్యూషన్ చెప్పాలంటే మేము 2-3 స్కూల్స్ నేను డివైడ్ చేస్తాను. 5,000 10,000 ఆ పిల్లలకి ఇస్తాను. అలాగే ఆ స్నాక్స్ కూడా మేము 10th క్లాస్ చదివే పిల్లలకి మేము ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నాకు తెలుసు. దానికి మీరు అందరూ సహకరించి దీనికి మనం కార్పొరేట్ ఫండ్ అన్నది ఉండాలి. కాబట్టి ఈ కార్పొరేట్ ఫండ్కి నేను ఫస్ట్గా మీకు లేఖిస్తున్నాను. నా వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటే మీరు కంపల్సరీగా మమ్మల్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ రమణ్ గారు. ఇంకా ఆయన దాతృత్వం గురించి తెలియంది కాదు, ఇప్పుడు కళ్ళారా చూస్తున్నాం. మనం ఒక్కసారి చెప్పండి గట్టిగా. 2 లక్షల విరాళం ఇచ్చారు ఆయన మనకి. మన చిన్నప్పుడు ఒక పిచ్చని మునిగారి మా మదర్ ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఆమె డాక్టర్, ఆమె లీలారాణి గారు గుంటూరులో డాక్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. చూద్దాం ఆవిడ పుత్రోత్సాహాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తారు. ఆమెను ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. లీలారాణి గారు, డాక్టర్ లీలారాణి గారికి తప్పని వచ్చిన ఆహ్వానితానికి ధన్యవాదాలు. ముందుగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మా వారి గురించి. ఆయన చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టిన, కష్టపడి ఒక ఏం పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మగారు కోరికన డాక్టర్గా అయ్యారు. ఫస్ట్ చదువుకున్నది ఆ ఊళ్ళో మా వారే. అందుకని మీరు కూడా ఏదో ఒక ఆశయం పెట్టుకుని బాగా చదువుకుని మీ ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకుని విజయం పొందాలని నా కోరిక. ఇంకోటి ఇది మా అమ్మాయి ఒక్కదాని కృషి కాదండి, అందరు సమిష్టి కృషి. ఆ బిల్డింగ్ కట్టిన కాఫీ మేస్త్రి, ఇటుకలు పేర్చిన కూలీలు, అందరూ పూర్వ విద్యార్థులు కృషి ఈ బిల్డింగ్ వచ్చిందని నా కోరిక. ఇంకో విషయం అండి, నేను
ఇక్కడ ఎవరైనా పేద విద్యార్థులు ఉంటే వాళ్ళకి కొంత ఇయర్లీ కానీ మంత్లీ కానీ డబ్బు ఇద్దామని అనుకుంటున్నానండి. అది ఒక అమ్మాయి పేరు చెప్పింది మా అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయికి నెలకి 4,000 ఇస్తాను నేను. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో అరేంజ్మెంట్ చేస్తాను. తర్వాత ఇంకెవరైనా బాగా చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు కానీ ప్రస్తుత విద్యార్థుల్లో ఎవరైనా బాగా చదువుకుంటే వాళ్ళకు కూడా నేను ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తానని ఈ సభాముఖంగా ఆ అమ్మాయి పేరు భవ్య అండి. నేను తప్పకుండా సాయం చేస్తాను. ఏదో అమౌంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఎవరికన్నా అప్పచెప్తాను. ప్రతి నెల వాళ్ళ అమ్మాయికి చెప్పి చూస్తాను. మిగతా విద్యార్థుల్లో కూడా ఎవరైనా బాగా చదువుకుంటే పైకి రావాలి, ఆర్థికంగా వెనకబడిన వాళ్ళకి నా సపోర్ట్ ఉంటుందండి. అదే నాకు ఉంటానండి. ధన్యవాదాలు. కష్టాల్లో ఉన్నారు ఆమె, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటూ ఉన్నారు ఆమె. సో కుటుంబం అంతా కూడా ఆ అమ్మాయి మీద ఆధారపడిన పరిస్థితి. ఆమె కోసం అందుకని లీలారాణి గారు ప్రతి నెల 4,000 రూపాయలు సహాయం చేస్తానని చెప్పారు. ధన్యవాదాలు లీలారాణి గారు. నెక్స్ట్ మరొకసారి చెప్తున్నాను, అందరూ కూర్చోవాలి. దీని తర్వాత భోజనాలు ఉన్నాయి, అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళాలి. భోజనం చేసిన తర్వాత అతిథులు వెళ్ళొచ్చు, కానీ అల్లుమిని అందరూ కూడా ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడే గ్యాదర్ అవ్వాల్సి ఉంది. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, దయచేసి కూర్చోవాలి. అందరూ బ్లాక్ చేసేసారు అక్కడ. ఇంకా స్టూడెంట్స్ కావాలని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఆమె అల్లుమిని వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఆమె డాక్టర్. ఆమె ఇందాక ఒకసారి చెప్పాను, నేను యుఎస్ డల్లాస్ లో డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఒకసారి ఆమె అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. అప్పటికి నమస్కారం. అందరూ చాలా ఓపికగా ఇంత ఎండలో మీ పండుగ ఆదివారం వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. వేదికన అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారములు. I'll try to make it a start, and also I'll use English also because we have out of state guests who need to understand us. Pradeep Gohil garu from Varanasi, Lakshmi Narayan garu, Venkatramana garu, and Dr. Vedraju and లీలారాణి గారు, everybody welcome. Thank you so much. మీరు చాలా సార్లు నా పేరు వాడుతున్నారు, బట్ let me say one thing, it is not Sumana started or Aditya started. We are all together, and when we have a good cause, we find people who are like-minded, and the whole universe will come together to help us. ఇదంతా జస్ట్ 1 year లో హ్యాపెండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు బిలీవ్, అండ్ సమ్ పీపుల్ సే ఇట్ ఈస్ హార్డ్. ఇష్టమైన పని ఏది కష్టం కాదు. నేను వేరే కంట్రీలో ఉండి డే టైమ్ ఐఎమ్ ఇన్ డాలస్ అండ్ నైట్ టైమ్ ఐఎమ్ ఇన్ వైజాగ్ ఇంత పని చేసింది గ్రౌండ్ వర్క్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్, హౌ దే కమ్ అలాంగ్ వెన్ వీ ఇంటెండ్ ఎ గుడ్ ఇంటెన్షన్ టు హెల్ప్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్స్ ఇన్ ప్లేస్. ఇంకొకటి, ఫస్ట్ వీఆర్ నాట్ just one person. We are Indian. We want to build the society based on our culture. And I'm so lucky ante we have a culture, dharma, which tells what is right, what is not right. When we complain so many wrong things in the society, first thing we forget, we let them go that far. In last 30-40 years, we accept lanchalu as normal. We give them and we cross the law and we accept it as normal. Because of our mentality, we let the bad grow. So, మనుషులు మంచిగా ఉండాలంటే వాళ్ళ morals, they start from home and they start from the kindergarten. So, education, value-based education is the first one I believe in. That's what I got from my parents. I am here, or my siblings are here today just because my parents taught us by being role models. మనం మంచిగా ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మనకి మంచి వాళ్ళు కనిపిస్తారు, తగులుతారు. వాళ్ళు కూడా అందరూ కలిసి మంచిని ప్రోత్సహించే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొకటి నేను కామన్గా వినేది, గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయలేదు. ఈ బిల్డింగ్ కట్టడానికి గవర్నమెంట్ డిడ్ హెల్ప్ ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్. ఐడియాలో గవర్నమెంట్ లేదు. మన పని మనం చేసుకోగలిగినప్పుడు గవర్నమెంట్కి 1.2 బిలియన్ కిడ్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో. 1.2 బిలియన్ ఎంతమంది కానీ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది? టైం పడుతుంది కదా. మన పని మనం చేసుకోగలిగినదు. మనీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు,
బిల్డ్ చేసేదానికి రాజు గారు ఉన్నారు, ఆర్కిటెక్చర్కి సాగర్ గారు ఉన్నారు. ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ వీ కెన్ డూ అవర్ ఓన్ improvement, then automatically government will come and help us. So ప్రతిదానికి బాధ్యత ఇంకొక వాళ్ళ మీద రుద్దేసి మనం ఏమి చేయకుండా ఉంటే వీ నెవర్ సీ ఏ బెటర్ ఇండియా. ద ఓన్లీ వే వి సీ ఈజ్ వీ స్టార్ట్ సమ్వేర్. చిన్నదైనా పెద్దదైనా మంచిని మనం మొదలు పెడితే అది తప్పకుండా ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ సీ ద ఫ్రూట్. అండ్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ గురించి మీరు విన్నారు. అట్లాంటి వాల్యూ బేస్డ్ మనకి చాలా ఉన్నాయి. మనం థియోసాఫికల్ సొసైటీని ఫాలో అవుతామా, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫాలో అవుతామా ఇస్ సెకండరీ. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ వీ ఆల్ నో వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఇఫ్ వీ డూ గుడ్, రెస్ట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఇంకొకటి, ₹1 మనం బయట వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనుకుంటే అరే ఇది నా వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టచ్చు కదా అనే ఐడియా ఇమీడియట్గా వస్తుంది. కానీ ఒక 30 years క్రితం మనం చూస్తే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్, ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ 10% ఆఫ్ అవర్ ఇన్కమ్ వీ ఆల్వేస్ డొనేటెడ్ టు అప్లిఫ్ట్ ద సొసైటీ. నేను సొసైటీని మెయింటైన్ చెయ్యను, నా ఇల్లు మాత్రమే చూసుకుంటాను అనుకున్న రోజు మన ఇల్లు ఇట్ అపియర్స్ టు బి సేఫ్. బట్ మనం రోడ్ మీదకి వెళ్తే ఒక ట్రంక్ డ్రైవర్ ఇంకెవరో మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటే దెర్ ఇస్ నో సేఫ్టీ వన్స్ యూ లీవ్ ద హౌస్. Just like we maintain the building to live longer, we have to maintain the society by contributing the society. నాకు 1 లక్ష నా బ్యాంక్లో ఉంటే నా ఫ్యామిలీకి సేఫ్టీ ఉండదు. ఆ 1 లక్ష నేను సొసైటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ఎడ్యుకేషన్ అనండి, రైతులకు అనండి, ఎక్కడ కష్టం ఉందో దాన్ని మార్చి దాన్ని రూట్ లెవెల్స్ నుంచి చేంజ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది, ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. దానికి మనీ ఒక్కటే అవసరం లేదు. మనీ ఈజ్ వన్ వే. దెర్ ఇస్ సో మెనీ అదర్ వేస్ వీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద సొసైటీ. I wish we all can see it and make it a part of us to pay attention to the society and change it from the grassroots. We all ambition is to see a good India. చాలా బాగుండేది, లంచాలు లేదు, బ్రైబ్స్ లేదు, చెక్కదనం లేదని చూడాలి అనుకుంటాం. దాని గ్రాస్ రూట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. మనకి ధర్మ ఉంది. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ఏ రిలీజియన్. రిలీజియన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ధర్మ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ. మనకున్న అది కొంచెం నేర్చుకొని అప్లై చేస్తే, తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ పని చేస్తే డెఫినెట్గా విల్ సీ ఏ బెటర్ ఇండియా ఇన్ నెక్స్ట్ 22 to 30 years. I hope we all can do it together. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Sumani garu. And we give a big hand to her. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి కొడదామా? భోజనం పెట్టేస్తాం కొంతసేపట్లో. సో మరొకసారి గుర్తు చేసిన అందరూ కూర్చోవాలి. ఒక 10. సో VBV వసంత బాల విద్యోదయ స్కూల్లో ఈ సంవత్సరం నుంచి బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దానిని 89 అల్యూమిని DSN మూర్తిగా రేవతి శివదయాలను వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అవార్డ్స్ కోసం ప్రతి సంవత్సరం 30,000 రూపాయలు డొనేట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆయన. ఈ 1 సంవత్సరం 10 సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఏడు కూడా ఈ అవార్డ్స్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి పిల్లలందరికీ. రేవతి శివదయాల్ వేదికపైకి వచ్చి అవార్డు కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శివదయాల్, డాక్టర్ సృజన గారు ఒకసారి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. I'm very proud of my sister and my brother and myself, and especially with my parents, that they taught us a very good values. And then we not only that, and even our spouses are very good in encouraging our things, and they are very been helpful, and I should thank all our spouses too. Thank you very much for giving this opportunity. Thanks all. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఇప్పుడు మన స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలకి క్లాస్ టాపర్స్ కింద ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాము. క్లాస్ 1 L. అంజలి,
Class topper of the class, L. Anjali. L. Anjali. Sir, center ko. Sir, ready sir? Nana, ichchindi. Second class student, P. Nandini. Second class student, P. Nandini. Third class student, B. Hemalata. Third class student, B. Hemalata. Fourth class student, fifth class student, P. Tulasi. కొంచెం పిల్లలకైనా ఎంకరేజ్ చేయండి. Now మన మామూలు గోహిలి గారిని, కామేశ్వరరావు గారిని కోరుచున్నాను. సార్ సైడ్ కి సార్ క్లోజ్ రండి సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, here. 7th class, G. Alekya. 8th class, G. Syamala Gauri. చూడమ్మా పాపా. సార్ 9th class, గట్టిగా. పాపా చూడమ్మా. 9th class, M. Chaitanya. చిన్న చూడమ్మా. 10th class toppers, T. Bhargavi. B. Kishore. సార్ సార్ సో వాళ్ళు దయచేసి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి రామకృష్ణ గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలిగా కోరుచున్నాము. మొత్తం వాళ్ళందరూ కలిసి మనకి 1 lakh చెక్ ఇస్తున్నారు మన స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కి. గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ క్లాప్. ఓకే దెన్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ 1 lakh, 1,11,999 ఏదో చిన్న కోడ్లా పెట్టుకున్నారు దానికి. అచ్చా 1999 అని తెలియాలని చెప్పి ఆ విధంగా 1,11,999 రూపీస్ మనకి డౌన్ ఇప్పుడే ప్రస్తుతం తెలిసింది 91 బ్యాచ్ వాళ్ళు మన స్కూల్ కి కావాల్సిన మినరల్ వాటర్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ అంతటినీ కూడా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ క్లాప్. థ్యాంక్ యూ. చూడనా స్టేజ్ మీదకి రమ్మని రాలేదా? ఓకే అమ్మా. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఆనంద్, మదర్ చెల్లమ్మ గారు. సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ పి నందిని.
కోరుచున్నాం. థర్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఉపేంద్ర రాలేదండి. దిల్లీశ్వరరావు. ఫోర్త్ క్లాస్ ఈ సాయి. భవానీ రాలేదండి. ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ వరలక్ష్మి. ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎస్ తేజ. 8th క్లాస్. ఎస్ తేజ 8th క్లాస్. సెవెంత్ క్లాస్ జి పైడి రాజు. ఫిఫ్త్ క్లాస్ సాయి వెంకట సాయి కుమార్. ఫోర్త్ క్లాస్ జి భవానీ. తమ్ముడు లక్ష్మమ్మ. 9th క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ జి సూర్యకుమారి. 10th క్లాస్ జి సూర్యకుమారి. 10th క్లాస్ ఎస్ కిషోర్. బెస్ట్ స్పోర్ట్స్మెన్ కె సోమేష్. 8th క్లాస్. బెస్ట్ స్పోర్ట్స్మెన్ జే రోహిత్. 10th క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్సెంటీస్ అన్నారండి. పిలిచిన అబ్బాయి రాలేపోయాడు. ఏ తిరుమలరావు. థ్యాంక్ యూ సార్. పట్టాలి అందరూ. మినరల్ వాటర్ ఆర్ఓ ప్లాంట్ డొనేట్ చేశారు స్కూల్ కోసం. ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టండమ్మా. ఇంకా ఆపేద్దాం, భోజనాలకు వెళ్ళిపోదాం. అది ఎప్పుడైనా ఆగిపోతుంది అంతా అని చెప్పి ఇప్పుడే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఆదిత్య గారిని ఒకసారి వేదిక మీద రావాల్సిందో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇప్పుడున్న వారందరికీ ఆదిత్య గారి గురించి తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఇందాక నేను చెప్పిన దారం కదనమాట, పూలదండలో కనిపించిన దారం ఆయన. అందరి వెనుక ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ఆదిత్య గారికి వెల్కమ్ చెప్తూ ఒక్కసారి ఆయన ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పమని అల్లిమినికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. తన కన్నతల్లి రుణం తీర్చుకోవడానికి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనేది కోరుకోరు జనరల్గా చాలామంది. కాబట్టి నేను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరణని నలుగురికి పంచాలని నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనం బిల్డింగ్ కట్టాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఒక తల్లికి ఫోన్ చేసి, అమ్మ మరి 60 లక్షలు అవుతుంది, మీరు ఒక 25 లక్షలు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని అన్నాను. 60 లక్షలు అవుతుంది, ఒక 25 లక్షలు మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో అని అంటే ఆవిడ అన్నారు, ఈ 25 ఇస్తా, నా దేశానికి ఇంకా, నా సమాజానికి ఇంకా చేయడానికి నాకు భగవంతుడు ఇంకా శక్తి ఇస్తే బాగుండు, ఇంకా ఇవ్వడానికి అని అన్నారు ఆవిడ. అంటే నేను ప్రేరణ కలిగించే సన్నివేశాలు చెప్తున్నాను. నేను యాక్చువల్గా ధన్యవాదాలు సమర్పించాలని నాకు లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ బాధ్యతగా కర్తవ్యంగా భావించి ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ధన్యవాదాలు అనలేకపోతున్నాను. ఇంకొక తల్లికి అడగ్గానే 10,000 పంపించారు. అంటే నేను ముందు అమ్మాయిలు విషయాలు చెప్తున్నాను. అడగానే 10,000 ఇచ్చారు. ఒక నెల రోజులాగి నాకు శాలరీ వచ్చింది, మా ఆదిత్య మళ్ళీ ఇంకొక 10,000 పంపించాను అన్నాను. మళ్ళీ నెల రోజులాగి ఆదిత్య నాకు ఏదో డబ్బులు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక 10,000 పంపించాను అన్నాను. ఇప్పుడు ఇంకొక ఆవిడ ఇక్కడ లేరు, మస్కట్లో ఉన్నారు.
ఆవిడ గతంలో అనేక పూలకు చేసి ₹1,00,000 దాకా పంపించాను. ఆవిడ 82 Alumni ఆవిడకి మెసేజ్ పెట్టాను వాట్సాప్లో, ఏమండి మీరు గతంలో ₹1,00,000 ఇచ్చారు, పేర్లు కొంచెం రాసుకోవాలి, ఆ పేర్లు పంపించండి అని ఆవిడకి నేను మెసేజ్ పెట్టాను. ఆదిత్య రేపు చెప్తాను, నాకు గుర్తు రావట్లేదన్న. మర్నాడు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, ఆదిత్య ఇంకొక 25,000 పంపిస్తున్నాను, ఆ పాత పేరు నాకు గుర్తే రాలేదు అసలు. చెప్పండి, కొట్టండి మరి. అంటే ఈ బిల్డింగ్ అంటే పని చేసే వాళ్ళకి ఏం ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పింది. అంటే నేను ఇప్పటిదాకా కల్లూరు ఉదాహరణ చెప్పాను, మగవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మా వాడు ఒకడు ఉన్నాడు, మా 87లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఇలా జరుగుతుందని తెలుసుకుని ముందు ఒక 25,000 పంపించాడు. ఆ తర్వాత ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటే పెట్టాడు. ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ శుభ సందర్భంలో ఇలాంటి ఫంక్షన్ జరిగిన సమయంలో మన స్కూల్ బిల్డింగ్కి నేను ఇంకా ఇస్తాను అనుకుంటున్నాను, ఇంకొక 25,000 ఇస్తానని చెక్కించాను. ఇలాంటి అనుభవాలు నాకు చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అంటే మన స్కూల్ అనేటువంటి నాకు అనిపించింది అన్నమాట, నాకు కొత్త అనుభవం వచ్చింది. సమాజం యొక్క బాబుకి అంటే చూడండి, ఒక తల్లికి బిడ్డ మీద మమకారం ఉంటుంది చూడండి, అది ఆ బిడ్డని ఒక గొప్ప మనిషిగా తీర్చిదిద్దడానికి అది ఒక మోటివేటింగ్ ఫోర్స్, చోదక శక్తి. తల్లికి బిడ్డ మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ అది ఒక చోదక శక్తి బిడ్డ వికాసం కోసం. ఈ స్కూల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులకి ఈ స్కూల్ పట్ల ఉన్న ప్రేమ సొసైటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఒక మోటివేటింగ్ ఫోర్స్గా నాకు అనిపించింది. కాబట్టి సమాజం యొక్క మార్పుకి కావాల్సినటువంటి ప్రేరణ భగవంతుడు సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా మనకి ఇచ్చాడు. మనకి స్కూల్ మీద ఒక అభిమానం ఉంది చూసారా, ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం. ఈ అభిమానము మన సమాజాన్ని మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి ఒక ప్రయోగం ఇక్కడ చేసాం, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం. స్కూల్ అలమ్నీకి స్కూల్ పట్ల ఉండే శ్రద్ధ ద్వారా సమాజ పరివర్తనకి అభివృద్ధికి ఒక కృషి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఇక్కడ చేసాం. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యామని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతమంది అలమ్ని ఈ రకంగా రైజ్ కావడం చూడండి చిన్న విషయం కాదు. మా 87 మా బ్యాచ్లో స్టార్ట్ చేశాం. మా బ్యాచ్ వాడు సుమారుగా అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇవ్వని వాళ్ళు ఎవరు మా బ్యాచ్లో 87లో దీనికి డొనేషన్ ఇవ్వని వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. సార్ చెప్పండి కొట్టండి. 87 టోటల్ బ్యాచ్ 100%. అయితే అంత మాత్రమే కాదు, మిగతా బ్యాచెస్ నాకు పరిచయం తక్కువ ఉంటుంది. 87 అంటే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహం ఉంటుంది. నేను మిగతా బ్యాచెస్ వాళ్ళు ఎలాగా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే వాళ్ళ బ్యాచెస్ వాళ్ళతో కూడా మాకు స్నేహం ఏర్పడుతుంది. అనేక మందిని కాంటాక్ట్ చేయగలిగాము. ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు కాదు, 81 79 నేను ఒక ఆయన వచ్చాను 79లో పనిచేశాను. 79లో ఇక్కడ చదువుకున్నారు. ఆయన వచ్చి రోజంతా 2 రోజులు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆయన అమెరికా అతను వెళ్ళిపోతే ఇక్కడే 2 days ఉన్నారు. చిన్న పనులు కూడా చేస్తారు. అమెరికాలో ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ స్కూల్కి వచ్చి చిన్న పనులు చేస్తూ 2 రోజులు ఇక్కడే ఉన్నారండి. స్కూల్ పట్ల అభిమానం, స్కూల్ పట్ల ప్రేమ. ఇది అర్థం చేసుకుంటే అలమ్ని పొటెన్షియల్ ఏంటి సొసైటల్ డెవలప్మెంట్కి అర్థం. ఇది అందరికీ అర్థం కావచ్చు. ఇది అర్థమైతే అలమ్ని స్కూల్ని సొసైటీని ఎంత మార్చొచ్చునంటారు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం స్టార్ట్ చేశాం. నేను అంటున్నాను ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అయిపోయింది నేను అంటలేదు. ప్రయోగము పాక్షికంగా విజయవంతమైంది. ఎందుకంటే దీని ముందు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. దీని ముందు ఛాలెంజెస్ ఇందాక చెప్పారు, మనకి డియూ ఆఫీస్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. అలమ్నీలో అనేక బ్యాచెస్ కలిపి ఒక్కరుగా కలిసి పనిచేయాలి. చిన్న విషయం కాదు. ఇవాళ నేను ఒక్కడిని పనిచేయడం చాలా తేలిక. నేను నాతో 10 మందిని కలుపుకొని పనిచేయడం అనేది ఇవాళ సమాజంలో చాలా కష్టము. అండ్ దీన్ని సాధించాలి. అందరం కలిసి ఒక్కటిగా పనిచేయడం అనేది ఇది చాలా కష్టమైనది. అసాధ్యం కాదు, కానీ కష్ట సాధ్యము సాధించాలి. అండ్ మన ఇంట్లో ఇంకా కొలాబరేట్ అవుతున్నాం. టీసాఫికల్ సొసైటీ మేనేజ్మెంట్ పెద్ద టీసాఫికల్ సొసైటీ పెద్దలతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలతో కలిసి కూర్చుని వాళ్ళు ఎలా కోరుకుంటున్నారో తెలుసుకుని మనం అలమ్నీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చేయాలి. కాబట్టి అలమ్నీ సొసైటీ అండ్ టీసాఫికల్ సొసైటీ విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఈఓ అండ్ గవర్నమెంట్ అందరూ కలిసి పనిచేయడం చిన్న విషయం కాదు. ఇక్కడ టీచర్లు ఉన్నారు. ఎవరు ఎన్ని చేసినా ఫైనల్గా టీచర్ కారణంగానే స్కూల్ వికాసం ఉంది. మన అదృష్టం మన స్కూల్లో అలాంటి మంచి టీచర్లు దొరికారు. కాబట్టి ఇంతమంది కలిసి ప్రయాణము మనం ప్రారంభం చేశాం. మనం వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ.
భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే రకంగా ఈ జర్నీకి సహకరించిన అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ప్రయాణం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాలని అందరం కలిసి అహంకారాలకు పోకుండా, పేరు ప్రఖ్యాతలకు పోకుండా మనందరం ఒక్కటిగా మన స్కూల్ వికాసం కోసమని అంకితం అవ్వాలని అందరినీ ప్రార్థిస్తూ ఈ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్కి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అలమ్ని సొసైటీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న సూచన, భోజనం అయిపోయిన తర్వాత గెస్ట్లు అందరూ వెళ్తారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అలమ్ని అందరూ ఇక్కడ కలిసాము, 1 year తర్వాత కలిసాము. అలమ్ని మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి, భోజనం అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి కలుగుతాము. ఒక్కసారి కొద్దిగా మనం పరిచయం చేసుకుందాం, ఎవరెవరు వచ్చారు, మన భవిష్య ప్రణాళికల గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుని వెళ్దాము. దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. భోజనం అయిన తర్వాత ఓన్లీ 20 to 30 minutes మనందరూ మాట్లాడుకుని వెళ్ళాలి. అలమ్ని అందరూ ఇక్కడికే అసెంబ్లీ కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు మెమెంటో ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. మధ్యలో వెళ్ళినటువంటి అతిథులకు ఎలాగ ఇవ్వడం జరిగింది, మిగతా వాళ్ళకి మెమెంటో ప్రజెంటేషన్ పూర్తి చేయవలసిందిగా నిర్మల గారిని కోరుతాను. మెమెంటో ప్రజెంటేషన్ కన్నా ముందు చిన్న సత్కారం, ఇంత దూరం వారణాసి నుంచి ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చినందుకు, మా అతిథుల్లో పాలు పంచుకున్నందుకు. మేడం కామేశ్వరరావు గారికి, డాక్టర్ లీలారాణి గారు, సార్ మేడం మేడం సార్ క్లోజ్ సార్ రెడీ. సురేష్ గారు, సార్ రెడీ సార్. వెంకటలక్ష్మి గారు, హెడ్ మినిస్టర్ హై స్కూల్, ప్లీజ్. మేడం రెడీ. మేడం మేడం ఒకసారి. విజయలక్ష్మి గారు, ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మినిస్టర్. మేడం మేడం క్లోజ్ అవ్వండి.